صدر مسلم لیگ نون نواز شریف لندن سے امریکہ پہنچ گئے۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے استقبال کیا۔ نواز شریف 3 دن واشنگٹن میں گزارنے کے بعد نیو یارک جائیں گے۔ تقریباً 1 ہفتہ قیام کے بعد نواز شریف واپس لندن پہنچ جائیں گے۔ سعودی عرب سے سرمایہ کاری اور اسٹریٹجک شراکت داری۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج 2 روزہ دورے پر برادر اسلامی ملک سعودی عرب جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم فیوچر انویسٹمنٹ کے 8ویں ایڈیشن میں شرکت کریں گے۔ دورہ سعودی عرب میں وزیر اعظم کی ولی عہد شہزادہ بن سلمان اور دیگر حکام سے ملاقاتیں متوقع۔ ارکان کانگریس کا پاکستان سے متعلق لکھا خط صدر بائیڈن کو موصول۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے تصدیق کر دی۔ کہا اراکین کانگریس کو مناسب وقت پر جواب دیں گے۔ پاکستان میں جمہوریت کو برقرار دیکھنا چاہتے ہیں۔ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر برقرار، ہر طرف اسموک کے ڈیرے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 700 کی خطرناک حد سے بھی تجاوز کر گیا۔ فضائی آلودگی کے باعث شہریوں کو آنکھوں میں جلن، سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ لاہور کے لیے ایمرجنسی الرٹ جاری۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے شہریوں سے ماسک پہننے، کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنے کی اپیل کر دی۔ زگ زیگ کے بغیر چلنے والے تمام بھٹے بند، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ سپریم کورٹ میں کیسز کا بوجھ کم کرنے کا پلان پیش۔ فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں تمام ججز کی شرکت۔ جسٹس منصور علی شاہ سعودی عرب سے ویڈیو لنک پر شریک ہوئے۔ اعلامیہ کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ نے مقدمات کو 1 سے 6 ماہ تک نمٹانے کا پلان پیش کیا۔ اجلاس میں بیک لاگ میں کمی اور زیر التواء کیسز پر غور کیا گیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے مقدمات سے متعلق تفصیلات فراہم کی۔ فل کورٹ اجلاس میں زیر التواء مقدمات نمٹانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ کرمنل اور سول کیسز کو 2 اور 3 رکنی ماہر بینچز کے سامنے رکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں 59,191 کیسز زیر التواء ہیں۔ کیسز کے مؤثر انتظام کے لیے IT کا استعمال کیا جائے گا۔ تجاویز کا مقصد 1 ماہ میں عدالتی کارکردگی میں بہتری لانا ہے۔ اس کے بعد 3 ماہ اور 6 ماہ کے منصوبے پر عمل درآمد ہوگا۔ مقدمات پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اگلا اجلاس 2 دسمبر کو ہوگا۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی نے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کی منظوری دے دی۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں 26ویں ترمیم اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پارلیمانی پارٹی نے سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی تائید کر دی۔ ملک بھر میں جلسوں کے شیڈول سمیت احتجاجی تحریک کی بھی منظوری۔ ارکان اسمبلی نے احتجاجی جلسوں میں شرکت کے لیے بھرپور عزم کا اظہار کیا۔ اجلاس میں پارٹی سے غداری کرنے والے ارکان کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف قائم سیاسی مقدمات کی پیروی کے لیے قانونی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ ادھر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے جوڈیشل کمیشن کے لیے حکومت اور اپوزیشن ارکان کے نام طلب کر لیے۔ حکومت کی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم لانے کی تیاریاں۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق حکومت کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے حتمی فیصلہ پارلیمانی کمیٹی ہی کرے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم لانے پر حکومت کا متضاد موقف۔ بیرسٹر عقیل نے تصدیق، وزیر قانون نے تردید کر دی۔ مشیر وزارت انصاف اور قانون بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے 27ویں آئینی ترمیم میں فوجی عدالتوں کا معاملہ شامل نہیں، صرف بلدیاتی اختیارات اور صوبوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ جبکہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی تو حکومت بین بجائے گی اور ناگ میں نکلے گا اور ناگن بھی۔ وزیر قانون اعظم جدید طالب کی 27ویں آئینی ترمیم لانے کی تردید۔ کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کو کوئی امکان نہیں کہ آرائیوں سے گریز کرے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کو دیکھنا چاہیے۔ آئینی ترمیم میں فاش غلطیاں ہیں، انہیں دور کرنے کے لیے اگر 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے تو ہم دیکھیں گے۔
पी टी आई रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई तरमीम आई तो समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पी टी आई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम का डट कर मुकाबला करेंगे। ऐसी कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए जिससे आज़ाद अदलिया पर कदगन लग जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मसनूई हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। मौलाना फजलुर रहमान का नए इंतखाबात का मुतालबा जायज़ है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालतों में 3 दरख्वास्तें दायर। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में साबिक सदर बार आबिद जुबैरी ने 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अख्तियार किया, अरकान से आईनी तरमीम की ज़बरदस्त वोट मंजूरी नहीं ली जा सकती। पार्लियामेंट नामुकम्मल और उसकी आईनी हैसियत पर कानूनी सवालात हैं। पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। आईनी बेंचेस का क़याम सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी अदालती निज़ाम का क़याम है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान बार कौंसिल की भी आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। इस इदारे की जुडिशल कमीशन की तश्कील रोकने का हुक्म दे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक दरख्वास्त खारिज करने का फैसला जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायसा ने फैसले में लिखा, दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। पीपल पार्टी से ज्यादा गिला करता हूँ। जो जुल्फकार अली भुट्टो का तोहफा था 1973 आइन, इसकी ने जो कानून साजी जिस तरीके से हुआ उसने तमाम हदें पलान की। ये गैर कानूनी कानून साजी हुई है। अफसोस पीपल्स पार्टी कैसे 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बनी, क्या ये कानून साजी का तरीका है? पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, बोले शहबाज शरीफ कहते हैं तरमीम में कोई लोटा वोट नहीं है। या तो शहबाज शरीफ लाइल्म हैं या उन्होंने गलत बयानी की है। आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले पीटीआई MNAs की तफसीलात पेश कर दी। कहा जिस तरह आईनी तरमीम की गई ये जमहूरियत की पेशानी पर स्याह धब्बा है। पाकिस्तान में जमहूरियत हार गई है। 26वीं आईनी तरमीम जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेगी। हमने जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ किया, आमरीत का रास्ता रोका है। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान की GI खान में गुफ्तगू, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बेअमनी अरूज पर है। अज़रा के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ की सोलो फ्लाइट पर नाराज़। JUI ने शिकवा किया कि PTI पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने के बावजूद पीछे हट गई। जस्टिस मंसूर को वोट न देना हुकूमत का साथ देने के मुतरादिफ था। PTI JUI का साथ देती तो चीफ जस्टिस हुकूमत के बजाय उनकी मर्जी का होता। असद कैसर ने JUI क़यादत से रब्ता करके मुलाकात का वक्त मांग लिया। वज़ीर आला सिंध ने निगरान हुकूमत का ऑप्शन आइन से निकालने की तजवीज़ दे दी। बोले निगरान हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं, इसकी वजह से कई मामलात में वक्फा आ जाता है। 26वीं आईनी तरमीम से पार्लियामेंट का वक़ार बहाल हुआ। इस आईनी तरमीम में कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में कुछ मालूम नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम तमाशा और इसमें शामिल अफराद जालसाज हैं। ये लोग अपनी इजारादारी के लिए ऐसे फैसले कर रहे हैं। अवाम को मुत्तहिद होकर मुसर्रत हुक्मरानों को उठाकर बाहर फेंकना होगा। घुस बैठिए की सियासत खत्म हो रही है। गारम गलोच और जलाओ गिराव की सियासत आखिरी दम पर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हफ्साबाद में किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा फितना फसाद, जलाओ गिराव और इनवानियत और महंगाई दम तोड़ रही है। स्टॉक मार्केट 91,000 पॉइंट्स पर पहुंच गई। यही स्टॉक मार्केट तहरीक इंतशार के दौर में ज़मीन बोझ थी। आज ही के साथ कहती हूँ पंजाब को बदलता हुआ देख रही हूँ। ये सब नवाज शरीफ की हुकूमत की बदौलत हो रहा है। जादू की छड़ी नहीं, अल्लाह का खौफ और अवाम की खिदमत का जज्बा है। गरम गलोच से मुल्क तरक्की नहीं करता। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने गिरफ्तारी के खदशे पर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। तोशाखाना केस में जमानत पर रिहा होने के बाद से बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस पेशावर में मुकीम है।
दूसरी तरफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने तोशाखाना जाली रसीदों के केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 4 नवंबर तक तौसीह कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बानी पीटीआई को जेल में बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत भी आज होगी। पेशावर में हयाताबाद इंडस्ट्रियल स्टेट की फैक्ट्री में आतिशज़दगी की तहकीकात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चीफ सेक्रेटरी को मरासला इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मरासले में लिखा, फैक्ट्री में आग लगने के वाक़े पर तशवीश है, वजूहात मालूम की जाएं। इंडस्ट्रियल यूनिट की मैनेजमेंट ने रिलीफ समेत मुख्तलिफ महकमों की हिदायत पर अमल किया था। क्या किसी इदारे की कोताही से तो ये वाक़या पेश नहीं आया? सूबे के तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का जायज़ा लेकर 30 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए।